شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل تمام بہن بھائیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے یا موضوع ہے، مضمون ہے، وہ ہے انسانی DNA، جس کو ہم پورے طور پر اگر سمجھیں تو اس کا بہت ہی لازمی حصہ ہے کہ ہم انسان کس طرح سے اس دنیا میں جی رہے ہیں اور ہماری زندگی کا دار و مدار کس طرح سے ہے۔ دراصل DNA مخفف ہے ڈی آکسی ریبو نیوکلک ایسڈ۔ اس کے اندر تمام طرح کی انفارمیشن ہے۔ اس سیل کے اندر ایک مکمل کور ہے جس میں کروڑوں سیل کام کر رہے ہیں اور انسانی باڈی اسی پر انحصار کرتی ہے۔ ایک سیل کے اندر تمام طرح کی انفارمیشن ہے اور میڈیکل زبان میں اسے پلیٹلیٹس یا سیل یا اس کا DNA کہا جاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ اس سیل کور میں، اس کے خون کی فلوپی میں ریکارڈ ہوتا رہتا ہے۔ ایک باڈی میں 100 ٹریلین، آپ سمجھیں کہ 100 ٹریلین کا مطلب ہے کہ 10 کے ساتھ 14 زیرو لگائے جائیں تو ایک باڈی کے سیل ہوتے ہیں۔ اس میں ٹوٹنے اور بننے کا پروسیس مکمل طور پہ جاری رہتا ہے۔ یہ خود بخود بنتے رہتے ہیں، خود بخود ٹوٹتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت ڈینگی بخار ہو جائے یا ٹائیفائڈ بخار ہو جائے تو اس بخار کے اثر سے مریض کے جو ریڈ سیل ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نئے بننے کی طاقت نہیں رہتی۔ آخر کار انسان دن بدن موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح سے جیسے جیسے یہ سیل کمزور ہوتے ہیں انسان بوڑھا بھی ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ان تمام سیلز کے اوپر ہی زندگی کا انحصار ہے، جس کی وجہ سے انسان فکر مند رہتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ٹینشن سے دور رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ بہتر زندگی گزار سکے۔ لیکن اگر ہم اس کے اور ڈیٹیل میں جائیں تو DNA کا جو ایک مکمل تصویر اس کو دیکھیں تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی ریل ہے، دھاگے والی ریل، اور بالکل ایسے ہے جیسے دھاگا لپٹا ہوا ہے اور اس کے 46 کرومیٹن ہے جن کی سب کی جوڑی ہے اور ہر جوڑی کے اندر 23 گروپ ہے، اور اب اگر ہم ان 23 کو الگ کریں تو یہ 2 جوڑیاں بنتی ہیں، جن کو جمع کریں تو یہ 46 بن جاتا ہے۔
اور یہ جو 46 بنتا ہے اس کی 2 جب ہم ڈویژن بناتے ہیں تو 23 ہے، اور اگر 23 کو یعنی کہ 2 اور 3 کو جمع کریں تو یہ 5 بنتا ہے، اور 5 اور 5 10 ہو گیا، اور یہ 10 کا عدد بڑا خاص اور اہم ہے۔ 10 کا 0 ڈال دو تو 1 رہ گیا۔ یہ ببلیکل وے سے وحدانیت کی بات ہے کہ یہ ایک ہی ہے جس نے یہ سارے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ خروج 20واں باب اس کی 16ویں آیت کو اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ کو اور زیادہ سیکھنے کو مل جائے گا، کیونکہ یہ جو کروموسوم ہے جس کی بیس ڈی این اے ہے، تو اس کے ایکس وائی کے ملنے سے مرد پیدا ہوتا ہے اور ڈبل ایکس کے ملنے سے عورت پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ڈی این اے ایک فطرت کا خوبصورت نمونہ ہے جسے کوئی خراب نہیں کر سکتا، لیکن اس کو خراب کرنے کی مکمل کوشش کی گئی ہے اور کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ڈی این اے خراب ہو چکا ہے۔ باغ عدن میں جب ابلیس نے آدم اور حوا کو ٹریپ کیا، انہوں نے لغزش کھائی، پھسل گئے، اور ان کی اولاد کو بھی اسی طرح سے ورگ لگایا گیا، اور ان کی اولاد میں سے پھر اس طرح کی اولاد پیدا کی گئی کہ جو 1/3 فرشتے آسمان سے گرے ہوئے تھے وہ مصروف رہے اس سارے عمل میں، اور ان کے عمل کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے انسان کے ساتھ حیوان کو ملا دیا گیا، انسان کے ڈی این اے کو خراب کر دیا گیا، تاکہ جو خدا کے وعدے انسان کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ پورے نہ ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، میوزیم میں جائیں، پرانے زمانے کی تصویریں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گھوڑا ہے اور اس کا منہ یا اس کا آدھا حصہ انسان کی طرح کا ہے، آدھا حصہ مچھلی کا ہے اور آدھا عورت کا یا مرد کا ہے، آدھا حصہ ہرن کا ہے۔ یہ نارنیا فلم ہے انگلش ایک، جس میں یہ کافی کوشش کی ہے کہ وہ دکھا سکے کہ کس طرح سے ڈی این اے خراب کیا گیا، اور اب بھی انسان اسی طرح بیزی ہے، اور یہ وہ انسان ہے جن کے اندر ابلیس رہتا ہے، جو ابلیس کے کرندے ہیں۔ ابلیس کئی طرح سے کام کرتا ہے، وہ مذہب میں رہ کر بھی مذہبی باتوں کو اس طرح ٹویسٹ کر دیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کسی طرف سے وہ بڑی اچھی لگتی ہیں اور کسی طرف سے بڑی خطرناک لگتی ہیں، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، جیسے اس دور میں انوس نے بچا کے رکھا، محلیل نے بچا کے رکھا، کینان نے بچا کے رکھا، یارد نے بچا کے رکھا، ہنوک نے بچا کے رکھا، اور پھر نوح نے بچا کے رکھا۔ متوسلا اور لمک کا میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ان کا رول دکھائی نہیں دیتا۔ پھر آگے نوح کے 3 بیٹے ہیں، سم، حام، یافت، تو سم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اور سم کی نسل میں سے پھر ارفقسد نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ارفقسد سے جو اولاد آگے ہوئی تو ان میں سے ابراہیم نے اپنے آپ کو بچا لیا،
और इब्राहिम से जो आगे नस्ल पैदा हुई उनमें इसहाक बचाया गया, और इसहाक से जो नस्ल पैदा हुई उनमें से यकूब ने अपने आप को बचा लिया, और जब यकूब से जो नस्ल पैदा हुई उसमें से यूसुफ बच गया और यहूदा बच गया, और यहूदा की नस्ल से मसीह खुदावंद पैदा हुआ। मरियम खुदा ने चुन ली कि इसका डीएनए बिल्कुल प्योर है, क्योंकि खुदा प्योर लोगों को पसंद करता है। पाक हो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पाक है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? इसलिए मेरे अजीजों, आप डीएनए का ख्याल रखें। जो इब्लीस के बशिंदे करिंदे हैं वो बड़े बरूपिये हैं, जैसे सीक्रेट पुलिस के लोग होते हैं, सीक्रेट फौज के लोग होते हैं। वो किसी जगह पे मलंग बन जाते हैं, किसी जगह पे अफसर बन जाते हैं, किसी जगह पे मौलवी बन जाते हैं, किसी जगह पे पादरी बन जाते हैं, किसी जगह पे वो डॉक्टर बन जाते हैं, किसी जगह पे इंजीनियर बन जाते हैं। उनका काम होता है कि किसी ना किसी तरह से कंट्रोल को कायम रखना। अब जो इब्लीसी करिंदे हैं, जो गिरे हुए फरिश्ते हैं, उन्होंने उस वक्त डीएनए को खराब किया। डीएनए का असर जो है वो सेल जो खराब हो गया, जो कमजोरी की हालत में प्लेटलेट्स कम होते जाते हैं और इस हद तक ले जाते हैं कि इंसान मर जाता है। इसी तरह से रूहानियत में इस तरह के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं कि लोग हर बात में कहते हैं खैर है। नापाक और पाक चीजों में कोई फर्क नहीं, जो मिलता है खाते जाओ। सदरक मीसक अब्दनजू ने अपनी बॉडी में वो खुराक नहीं ली जो मंदिरों से आई है। अब क्या हो रहा है? आप मुसलमानों को देखें, वो अक्सर डिमांड करते हैं कि हमें हलाल खुराक चाहिए। यहूदियों को देखें तो वो कोशर फूड का मुतालबा करते हैं, और एक मसीही हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं, वो दरबारों से भी खाते जा रहे हैं, मज़ारों से भी खाते जा रहे हैं, कुर्बानियों का भी गोश्त खाते जा रहे हैं, भंडारे भी खाते जा रहे हैं, जो मिलता है खाते जा रहे हैं। कोई इनकी पहचान नहीं, इनको पता नहीं है कि खाने पीने का कितना ज्यादा असर है। इस वजह से यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले उनको कहा, मेरा बदन खाने की चीज है, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो ये मेरा बदन खाएगा, मेरा खून पिएगा, उसमें मेरी जिंदगी होगी, उसको मैं दोबारा से जिंदा करूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। यानी कि वो खुराक जो यीशु देता है, उससे आपके अंदर का डीएनए जो प्लेट सेल है वो खराब नहीं होगा, वो मजबूत होता जाएगा। आप बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे, आपका कद बढ़ता जाएगा, आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, आपकी रूहानी जिंदगी मजबूत होती जाएगी। आप दुआ में वक्त गुजारेंगे, मुकद्दसों की रिफाकत में आ जाएंगे। इसी गरज से कहा गया है, मेरी यादगारी के लिए ये करते रहें और ये खाते रहें। जो बियाबान में कौम बनी इसराइल ने आसमानी मन खाया, वो जिए, और जिन्होंने नफरत की वो मरे, क्योंकि उस मन की इतनी ज्यादा
वैल्यू थी कि खुदावंद यहोवा खुदा ने कहा उस मन के मर्तबान बना लो और उन्हें अहद के संदूक में रख दो, वो महफूज किए जाएं, जिंदगी में महफूज किए जाएं, कौम में महफूज किए जाएं, नस्ल दर नस्ल याद रखे जाएं। क्या हम खाते हैं, क्या पीते हैं, अबलीसी करिंदे इस बात में खूब मसरूफ है कि ऐसी खुराक तैयार की जाए जिनका बीज मार दिया जाए। अंगूर बगैर बीज के, सेब बगैर बीज के, जो संतरे हैं, जो ऑरेंजेस हैं, इनके अंदर से बीज खत्म कर दिया जाए। ये कैसे होता है? खुदा ने तो कहा था कि जो जो अपने अंदर बीज रखते हैं वो उगाएं। अब लकड़ी से आगे उनकी कलम से, उनकी पैवंदकारी से फल लिया जा रहा है, ना कि बीज से। और उसके अंदर और कुछ मिलाया जा रहा है ताकि फल बड़े हों, मीठे हों, ज्यादा मजेदार हों, क्योंकि उसका डीएनए खराब किया जा रहा है। जब डीएनए खराब हो जाता है तो फिर वो पहचान खत्म हो जाती है, खुदा की पहचान, गुनाह से नफरत। ये एक मैंने मैसेज दिया था कि सूअर किस तरह से बना है, क्यों इससे नफरत की गई है। इसका इस तरह से डीएनए खराब किया गया है कि ये थोड़ा सा गाय की तरह है, थोड़ा सा बकरी की तरह से, कुछ कुत्ती की तरह का है। इसको देखो आप, उसके जो कुछ सिस्टम उसका कुतिया की तरह है, कुछ उसका भेड़ बकरी की तरह है, गाय की तरह है, पांव उसके बकरी की तरह है, कान देखो उसके जबड़े देखो, उसके दांत देखो। तो ये इस तरह से मिक्स किया कि खेला गया है डीएनए के साथ और एक नई चीज बना दी है। अगर आपके अंदर डीएनए की फिक्र ना हो, जैसे मैंने एक्स वाई की बात की है, तो एक्स जो है ये क्रॉस है और वाई जो है ये योद है। योद हिब्रू में हाथ को कहा जाता है और योद से यहोवा बना है, लिखा जाता है। एक्स जो है ये लफ्ज ताओ है, जिसे ताव कहा जाता है, जिसका मतलब है मौत, फांसी। अगर यहोवा एक्स के साथ ना मिले तो आदम नहीं बनता, मर्द नहीं बनता। एक्स वाई के साथ मर्द बनता है। जब ये एक्स एक्स हो तो फिर औरत पैदा होती है। तो औरत की जिंदगी में डबल मौत है। एक्स का मतलब होता है मौत, क्रॉस है ना, ताओ, फंदा, फांसी। एक दफा औरत जब बच्चे को डिलीवर करती है तो मौत की वादी में से गुजरती है। फिर जब उसके बच्चे पर कोई मुश्किल आती है, वो किसी बेरा रवि का शिकार हो जाता है, तो फिर वो मरती है। और मर्द जो है, अगर वो खुदा के साथ जुड़ा रहे तो उसकी मौत मौत नहीं होती, उसे शहीद कहा जाता है, उसे सो गया कहते हैं, वो उठा लिया गया है, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर उसका योद खत्म किया जाए तो फिर वो सिर्फ मौत रह जाती है। इसलिए अगर आप अपने डीएनए का ख्याल रखेंगे कि आपके डीएनए में खराबी ना आए, इसमें तब्दीली ना आए, तो फिर आपकी जिंदगी अमर हो जाएगी। आप खुश रहेंगे, आप ताजगी में रहेंगे। मुझे लगता है इस पर मुझे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे और मैं कोशिश करूंगा कि इसी